Now let me put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed. سینٹ میں 8 فروری کو عام انتخابات مؤخر کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور. قرارداد آزاد سینیٹر دلاور خان کی جانب سے پیش کی گئی. قرارداد کے متن میں کہا گیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال خراب ہے. ایمل ولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو تھریٹ ملے ہیں. الیکشن کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے. نون لیگ کے افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کر دی. بولے الیکشن مؤخر کرنے کی بہت سے لوگوں کی خواہشات ہیں. کسی کی خواہش پر ملک میں الیکشن نہیں ہوتے. آئین و قانون کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں. افنان اللہ کے اظہار خیال پر ایوان میں شور شرابہ. ایوان میں اراکین کا شدید احتجاج. کو بات کرنے دیں جی, کوئی بات نہیں, سن لیں. آپ کا کلیگ, آپ نے اپنی بات کی, اب ان کو بات کرنے دیں پلیز. بات تو کرنے دیں نا. بات یہ ہے, بات کرنے دیں پلیز. بات یہ ہے کہ کیا آپ الیکشن جو ہے وہ اس طرح کرائیں گے کہ سینٹ اجلاس میں قرارداد کی منظوری کے وقت 14 سینیٹرز موجود تھے. نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی, مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ کی قرارداد کی مخالفت, پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ نے قرارداد پر خاموشی اختیار کی. مسلم لیگ قاف کے سینیٹر کامل علی آغا, بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر پرنس عمر اور تحریک انصاف چھوڑنے والے سینیٹر عبدالقادر نے قرارداد کی حمایت کی. ایوان بالا کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے, الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ قرارداد کا الیکشن شیڈیول پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی احکامات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. سینٹ سیکریٹریٹ کا الیکشن التوا کی قرارداد منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری. قرارداد کی منظوری کی کاپی صدر مملکت, نگراں وزیر اعظم, الیکشن کمیشن, وزارت قانون و انصاف اور دیگر متعلقہ محکموں کو ارسال. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن ملکی صورتحال کے پیش نظر الیکشن شیڈیول کو فوری تبدیل کرے. وزارت پارلیمانی امور کو فوری کارروائی کر کے 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. پیپلز پارٹی کا سینٹ قرارداد کی حمایت پر سینیٹر بہرامند تنگی کو شو کاز نوٹس جاری. نوٹس میں کہا گیا کہ آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کی. آپ کو معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی 8 فروری کو ہی انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے. پیپلز پارٹی نے سینیٹر بہرامند تنگی سے 7 دن کے اندر جواب طلب کر لیا. وضاحت دیں کہ کیا آپ کے خلاف پالیسی کی خلاف ورزی پر تادیبی کارروائی کی جائے. 7 دن میں وضاحت نہ دی تو پارٹی ڈسپلن کے تحت آپ کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا. الیکشن التوا پر سینٹ کی قرارداد کی منظوری پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل. رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کہتی ہیں پیپلز پارٹی نے سینٹ میں پیش ہونے والی قرارداد کو سپورٹ نہیں کیا. قرارداد پر پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کے دستخط نہیں. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کوئی بھی سیاسی جماعت سینٹ میں اس قرارداد کی حمایت نہیں کرتی. ایسی قراردادیں بے یقینی کی صورتحال پیدا کرتی ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق بولے الیکشن التوا کے لیے سینٹ کی قرارداد جمہوریت کے خلاف سازش ہے. ملک میں امن و استحکام شفاف اور بر وقت الیکشن سے ہی آئے گا. رہنما استحکامی پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان بھی کہتے ہیں کہ اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں, انتخابات وقت پر ہی ہونے چاہیے. پی ٹی آئی نے سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کی مخالفت کر دی. رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کام انتخابات 8 فروری کو ہی کرائے جانے کا مطالبہ. کہتے ہیں 14 سینیٹرز کی قرارداد کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں. سپریم کورٹ 8 فروری کو الیکشن کرانے کے اپنے حکم پر عمل درآمد کرائے. تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بھی یقینی بنائے.
सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं, मुल्क तबाह कर दें कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहल कर देती है, मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। क्या पार्लियामान में बैठे लोग समझदार हैं? आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोग एतमाद ही खो दें। आइन वकला के लिए नहीं, अवाम के लिए है। समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन रोस्ट्रम पर आए, बोले पीटीआई की जानिब से पेश हुआ हूँ, खुश आमदीद, कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई, वकील शुएब शाहीन के दलाइल। अदालत ने अपना ही फैसला देखना है तो क्या 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तिफसार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, कहा गया कि आम कानून साजी आईनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी मर्जी से जो फैसला चाहें कर दें? क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या झेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, इस सवाल का जवाब हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में दे चुके। कानून साजी से आइन में रद्दोबदल हो सकता है। फ्रॉड पर एक शख्स को सजा हो जाए तो क्या सजा के बाद इंतखाबात लड़ सकता है? समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तिफसार, कहा कि अवाम को फैसला करना चाहिए कि कौन सादिक और अमीन है। जस्टिस मुसरत हिलाली का कहना था कि क्या एक शख्स की गलती से पूरा हल्का मुतासिर किया जा सकता है? कैसे मुमकिन है कि एक शख्स पर मखसूस मुकदमा बने और पूरा हल्का उसके नताइज भुगते? अदालत किसी को बदयानत करार दे लेकिन मुआशरा उसे ईमानदार समझता हो तो फैसले का क्या होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या हाई कोर्ट डिक्लेरेशन जारी कर सकती है? कोई कागजात में झूठ बोले तो क्या आरओ मवाद देकर डिक्लेरेशन दे सकता है? वकील मखदूम अली खान ने बताया कि बिल्कुल नहीं, रिटर्निंग अफसर कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जो डिक्लेरेशन जारी करे। शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। हलीम आदिल शेख को भी क्लीन चिट मिल गई। जुल्फिकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा समेत 23 अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी। मर्दान से पीटीआई उम्मीदवार मुजाहिद अली खान की अपील भी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से शफीउल्लाह जान, अमीर फरजंद, अब्दुलसलाम आफरीदी, अदनान खान, मियां उमर के कागजात मंजूर। कराची में ट्राइब्यूनल्स ने रिटर्निंग अफसरान की सलाहियतों पर सवाल उठा दिए। अपीलों पर समाअत के दौरान पीटीआई के मसरूर सियाल आलमगीर और एमक्यूएम के यासिर उद्दीन की अपील रद्द। आज़ाद उम्मीदवार समेत मरकजी मुस्लिम लीग के इमरान अली को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। NA-15 एबटाबाद से नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। रिमार्क्स दिए, अहलियत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, फैसले का इंतजार करेंगे। NA-119 से मरियम नवाज, NA-132 से शहबाज शरीफ की अपील पर आरओ कल रिकॉर्ड समय तलब। हमाद अजहर के कागजात नामजद की मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर आरओ को नोटिस। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर ट्रिब्यूनल ने 8 जनवरी को दलाइल तलब कर दिए। जुल्फी बुखारी, राजा बशारत उमर, तनवीर भट्ट, एजाज खान जाजी, लता सब्सती के कागजात मंजूर। नियाजुल्लाह नियाजी के कागजात नामजदगी से मुतालिक फैसला महफूज। जफर अली शाह को पीर तक प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर वाजबात क्लियर करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का सेनेट में इलेक्शन मुअत्तल होने की करारदाद मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन वक्त पर होंगे? सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल भुट्टो का मुख्तसर जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर के हल्का NA-127 में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नफरत, गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता, पुरानी और नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता, इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल कर देंगे, मजदूरों को बेनज़ीर कार्ड फराहम करेंगे, किसानों को किसान कार्ड और नौजवानों को भी नौजवान कार्ड देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड का इजलास। रिकॉर्ड मुद्दत में तौसीई काम मुकम्मल करने पर शुरका का मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी बोले कि फ्रेंड्स ऑफ PIC की एमरजेंसी को भी बेहतर बनाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट नई लैब बनाने का ऐलान। बाईपास ऑपरेशंस में ताखीर दूर करने के लिए प्लान तलब कर लिया।
نگراں وزیر اعلیٰ کے پی ارشد حسین شاہ کی زیر صدارت نگراں کابینہ کا اجلاس. کابینہ نے پاکستان پینل کوڈ میں ترامیم کی منظوری دے دی. نئی ترامیم کے تحت غیر قانونی اجتماع اور ہنگامہ آرائی کی سزاؤں میں اضافہ کر دیا گیا. ریاست کے رٹ قائم رکھنے کے لیے دفعہ 147 کے تحت 2 سال کی سزا کو بھی 3 سال کر دیا گیا. کابینہ نے ڈائریکٹوریٹ آف پراسیکیوشن میں ریسرچ سیل کے لیے آسامیوں کی تخلیق کی منظوری دی. نہروں کی بھل صفائی اور مرمتی کاموں کے لیے 500 ملین روپے گرانٹ کی بھی منظوری.